जत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति सन्तो तदन्नरिक्तमतय जतयोऽपि रुध्य श्रुतगुणास्तमरणं भज वासुदेवं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आजनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त बिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदे चतुर्विंशति अध्याय आज के द्वितीय क्लास पंचम श्लोक तक आलोचना प्रसंग अंतर्धान बा विजितास्येर वंशावली से उपलक्षे आज के 819तम भागवत रसमाधुरी सेमिनारे उपस्थित समस्त भक्तमंडली ममतामयी मातृमंडली सकल के जानाई कृष्ण प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन।
प्रथमे गुरुपाद पद्मे प्रणाम निवेदन करे तार अहेतु की कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने। नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। भागवत माहात्म्य नतून भागवत माहात्म्य गेছে সবার কাছে। যশ্চ ভাগবতম শাস্ত্রম वाचयेद अर्थतः निशम जन्म कोटि कृतं पापम नश्यन्ते नात्र संशय। अर्थबोध सह केउ यदि नियमित एकटी भागवत में श्लोक पाठ करे तार कोटि जन्मेर पाप नष्ट हो जाए, भस्मीभूत हो जाए। तो आमरा सेई भागवत में चतुर्थ स्कंधेर चतुर्विंशति अध्याय आज के पंचम श्लोक थेके पढ़ब। अंतर्धान नभ सत्यम हविर्धानमविन्दतः ज इंद्रमस्य हर्तारम विद्यानपि न जघ्निवान्। अंतर्धान नव सत्यम हविर्धानमविन्दत ज इंद्रमस्य हर्तारम विद्यानपि न जघ्निवान्। महाराज अंतर्धानेर नभस्वती नामक आरेक पत्नी छिलेन। तादेर तार गर्भे तिनी हविर्धान नामक आरेकटी पुत्र प्राप्त हयेछिलेन। महाराज अंतर्धान जेहेतु छिलेन अत्यंत उदार ताई इंद्र तार पितार यज्ञ अपहरण करेछिलेन जेनेও ताके हत्या करेनনি। प्रथमे এই अध्यायेर शुरूते पृथु महाराजेर पुत्रेर वंशावली तार भितरे बड़ पुत्र अंतर्धान एवं विजिताश्व तार उदार चरित्रेर कथा आमरा शुनेছি एवं परवर्तीकाले तिनी राजा हयेछिलेन एवं तार चार भाईके पृथिवीर चतुर्दिके राज्य शासनेर दायित्व भाग करे दिएछिलेन। तारपरे वर्णना करा हयेछिल সেই विजिताश्वेर पत्नी शिखंडिनी तार गर्भे तीन पुत्र पावक पवमान सूचि जारा छिलेन अग्निदेव एवं तारा पुनराय अग्नित्व प्राप्त हयेछिलेन। और अंतर्धानेर आरेक पत्नी छिलो नभस्वती, आगेटा छिलो शिखंडिनी, नभस्वती द्वितीय पत्नी। तार गर्भे एक सन्तान छिलो जार नाम हच्छे हविर्धान, अंतर्धानेर पुत्र हविर्धान। विभिन्न शास्त्र पुराण थेके जाना जाए जे विभिन्न शास्त्र पुराण थेके जाना जाए जे स्वर्गेर राजा इंद्र
অপহরণ কার্যে অত্যন্ত দক্ষ। কত অপহরণ করেছেন। তিনি অদৃশ্য হয়ে যে কোনো বস্তু অপহরণ করতে পারেন এবং তিনি সকলের যোগ্য, সকলের অগোচরে অন্যের পত্নী হরণ করতেও পারেন। একবার তিনি তার অন্তর্ধান বিদ্যা ব্যবহার করে গৌতম মুনির পত্নীকে ধর্ষণ করেছিলেন এবং তেমনভাবে অদৃশ্য হয়ে তিনি পৃথু মহারাজের অশ্ব অপহরণ করেছিলেন। যদিও মানব সমাজে এই প্রকার কার্য অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ইন্দ্রদেবের পক্ষে সেই কার্য গর্হিত বলে মনে করা হয় না। অন্তর্ধান বুঝতে পেরেছিলেন যে দেবরাজ ইন্দ্র তার পিতার অশ্ব অপহরণ করেছেন, তবুও তিনি ইন্দ্রকে হত্যা করেননি, কারণ তিনি জানতেন যে অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি যখন কোনো রকম নিন্দনীয় কার্য করেন তাহলে তা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। ভাগবতমের একটা মহান শিক্ষা, এটা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে না, অন্তর্ধান নিজে আচরণ করে শেখাচ্ছেন। আমি আগে বলেছি ভাগবতমের শিক্ষা হচ্ছে কোনো উপদেশ নয়, নিজের উপলব্ধি শেয়ার করেছেন, নিজের উপলব্ধি তিনি করে দেখিয়েছেন। অন্তর্ধান তিনি ইন্দ্রের এই অপকর্ম কার্যেও ইন্দ্রকে তিনি হত্যা করেননি বা বধ করেননি। কেন না, যখন কোনো বড় ব্যক্তি বা শক্তিশালী ব্যক্তি কিছু নিন্দনীয় কাজ করেন, করে ফেলেন, কারণ গীতায় বলেছেন করে ফেলেন, শ্লোক দিয়ে প্রভুপাদ বোঝাচ্ছেন, অপি চেৎসু দুরাচারো ভজতে মাম অনন্য ভাগ সাধুরেব সমন্তব্য সম্যক ব্যবস্থিত হিস। ভগবান বলেছেন এমনকি কোনো ভক্ত যদি কোনো নিন্দনীয় কার্য করেন তবুও তাকে সাধু বা পুণ্যবান ব্যক্তি বলে মনে করা উচিত নয়, কারণ তিনি ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ। তো প্রভুপাদ লিখছেন ভগবানের ভক্ত কখনো জেনে শুনে পাপ কর্ম করেন না, তাকে পূর্বের অভ্যাসের বশে যদি কখনো নিন্দনীয় কার্য করে ফেলেন তবে তা গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, কারণ ভগবত ভক্তরা স্বর্গলোকেই হোক অথবা এই লোকেই হোক অত্যন্ত শক্তিশালী। বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটা মিলবে না, কেননা আমাদের দেশের পরিকাঠামো এমন দাঁড়িয়েছে, প্রকাশ্যে আমরা যাদেরকে বহুমানন করব, নেতা মন্ত্রী, এক মন্ত্রী আরেক মন্ত্রীকে গালাগালি প্রকাশ্য সভায় করছে, আমাদের কি শিখব? সেজন্য আমাদের বাবা মাকে অনেক সাবধান হতে হবে, ওই কালচার যেন আমাদের ভিতরে না ঢুকায়। বড় ছোট তো বালাই নেই, গালাগালি একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর আমাদের এই সাংবাদিক লোকেরা ওইগুলোই ফলাও করে ছাপাচ্ছে বা কি বলা যায়, সোশ্যাল মিডিয়াতে বিতর্ক সভাতে নিয়ে আসছে, বিতর্ক, আর ওইগুলোই বেশি করে লোকে দেখছে। সারা বিশ্ব যখন এই অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন, রাম লালা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতে প্রশংসনীয়, তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় উঠেছে
দেশটাকে ভাগ করে দিল। রাম মন্দির বানিয়ে আমাদের লাভ কি হবে? ভারতের কি লাভ হবে? আমার কি লাভ হবে? ঠিক আছে, আপনি দর্শন পড়ে এসছেন, যুক্তি দিয়ে কোনো কাজকে পরাস্ত করতে পারেন, কিন্তু আমরা আম জনতা বা আমাদের পরের জেনারেশন, ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি, তারা কি শিক্ষা পাচ্ছে? একজন বড় ব্যক্তিকে সম্মান করা, সেই সম্মান তো নেই। তা আপনি কি করে সম্মান আশা করবেন? ঘটনাক্রমে তারা যদি কেউ কোনো নিন্দনীয় কার্য করে ফেলেন, তবে তার বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে তা উপেক্ষা করা উচিত। আমাদের আজকে হচ্ছে আপনার 28 তারিখ। আমাদের গতকালকে থেকে শুরু হয়েছে আমাদের মায়াপুরে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবে বা গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সিংহ গুরু মহাপ্রভুর পরম্পরা ধারায় বলিষ্ঠ প্রচারক, গৌড়ীয় ধারার বাহক ধারক ওং বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমৎ কৃষ্ণ কৃপাসে মূর্তি শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদের 150তম ব্যাস পূজা উৎসব গতকালকে ছিল। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আমাদের মায়াপুর তথা মায়াপুরের আশেপাশে সমস্ত গৌড়ীয় ভক্ত, গৌড়ীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ইস্কনের সন্ন্যাসী সবাই মিলে একসঙ্গে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মহান শোভাযাত্রা ছিল। তারপরে আজকে সকাল থেকে তার গুণমহিমা কীর্তন, প্রবচন, শ্রবণ, সেখানে আলোচনা করা হচ্ছে। ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার জীবনীতে তিনি যখন মায়াপুরে থাকতেন, প্রত্যেকের কিছু না কিছু ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি আছেই। তো তার সেই প্রচার কার্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না, বদনাম করতেন। আর ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিল প্রভুপাদের শিষ্যরা অনেকটাই বিরক্ত বোধ করতেন এবং একদিন সে ব্যক্তিটি মারা যান, বয়সক্রমে মারা যান। তখন ভক্তরা তাৎক্ষণিক খুশি যে কমপক্ষে গুরুদেবে যে নিন্দা বন্ধ করত সে গেল। কিন্তু যখন শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে এই ঘটনা পৌঁছালো, তার চোখে জলের ধারা দেখা গেছে। বলছে, গুরুদেব, আপনার চোখের জলের ধারা? বলছে, হ্যাঁ। একজন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল যে ছেড়ে চলে গেল। বলছে, গুরু মহারাজ হিতাকাঙ্ক্ষী নয়, সব সময় আপনার নিন্দা করত। বলে, ওটাই হিতাকাঙ্ক্ষী। কেন? আমার ভুল ধরা আমাকে শুধরে দেওয়ার জন্য একজন ছিল। তোমরা তো সবসময় আমার প্রশংসা করো, তার মধ্যে আমার দোষ ত্রুটিগুলি পরিলক্ষিত হয় না, আমি নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পাই না।
এখন আমার বিপদের আর শেষ নাই। তো প্রসঙ্গ হচ্ছে সবকিছু একটু অনুকূল ভাবে গ্রহণ করলে জিনিসটা সমাধান হয়। আরেকটা হচ্ছে গুরুজন বা যারা আমাদের রক্ষক ধারক তাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত, তাদের কখনো নিন্দা করা উচিত নয়। তো এখানে বলছেন অন্তর্ধান নিজে আচরণ করে দেখাচ্ছে। ইন্দ্র এত তার অপকর্ম করা সত্ত্বেও বারবার যজ্ঞাস্য অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তথাপি এবং ইন্দ্রকে ধরেও ফেলেছেন, তথাপি তিনি ইন্দ্রকে হত্যা করলেন না। এটা অন্তর্ধান বা বিজিতাস্যের একটা মহান গুণ। রাজ্ঞম বৃত্তিম করাদান দণ্ড শুক্লাদি দারুণম মন্যমান দীর্ঘ সন্ত্র ব্যজেন বিসসর্জঃ। রাজ্ঞং বৃত্তিম করাদান দণ্ড শুক্লাদি দারুণম মন্যমান দীর্ঘ সন্ত্র ব্যজেন বিসসর্জঃ। রাজার বৃত্তি অনুসারে অন্তর্ধানকে যখন প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে হতো, দণ্ডদান করতে হতো অথবা শুল্ক গ্রহণ করতে হতো, তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে তিনি তা করতে চাইতেন না। তার ফলে এই প্রকার কর্তব্য কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত হয়েছিলেন। রাজার বৃত্তি অনুসারে অন্তর্ধানকে যখন প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে হতো, রাজকার্য চালাতে গেলে তো টাকা পয়সা দরকার। কাউকে যদি তার ভুলের জন্য দণ্ডদান করতে হতো বা পেনাল্টি কি বলা যায়, দোষারোপ, জরিমানা, সেগুলো তিনি করতে পারতেন না। হেবহম পরিশেষে এই কাজ থেকে তিনি বিরত হয়ে পূজা ধ্যান যজ্ঞতে যুক্ত থাকতেন। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে রাজা হওয়ার ফলে রাজাকে কখনো কখনো এমন কার্য করতে হয় যা বাঞ্ছনীয় নয়। তেমনি অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি, কারণ তিনি যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়কে কর্তব্যের খাতিরে এই প্রকার অবাঞ্ছিত কার্য করতে হয়। প্রজাদের থেকে কর সংগ্রহ করা অথবা অপরাধীদের দণ্ড দিতে মহারাজ অন্তর্ধানের মোটেই ভালো লাগতো না। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার অজুহাতে তিনি অল্প বয়সে রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি তিনি বৈরাগ্য বা রাজ্য থেকে তিনি বহির্গত হয়েছিলেন। রাজ্ঞং বৃত্তিং, রাজার যে বৃত্তি, কর দান দণ্ড শুক্লাদি দারুণ, কর দান আর দণ্ড, এগুলো তার কাছে খুব বিরক্ত বোধ হতো। মন্যমানে দীর্ঘসত্র, যার ফলে তিনি বেশি দিন রাজকার্য চালাতে সম্মত হননি বা পারেননি। তত্রাপি হাংসম পুরুষম পরমাত্মানমাত্মদৃক যজম স্তনলোকতামাপ কুশলেন সমাধিনা।
तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मामनात्मदृक् जजं तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना। महाराज अंतर्धान यज्ञ अनुष्ठान करलेও आत्मतत्ववेत्ता हওয়ার ফলে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেছিলেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে মহারাজ অন্তর্ধান সমাধিমগ্ন হয়ে অনায়াসে ভগবত ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আপনি বলবেন যে তিনি এত বড় মহান ভক্ত যজ্ঞাদি কর্ম করে কেন সময় নষ্ট করেছেন? তিনি তো ভক্তি করতে পারতেন। তাই এটাও মৈত্রজি আমাদের মনের ভাব বুঝে তিনি এটাকে পরিষ্কার করলেন। তত্রাপি হংসম পুরুষম পরমাত্মান মাত্মদৃক যজম তল্লোক তামাপ কুশলেন সমাধিনা। महाराज तत्रापि हंसम তিনি परम भक्त छिलेन, परमात्मदृक् परमात्मा दर्शने समक्ष छिलेन। जजम तन्लोक साधारण लोक के शिक्षा देওয়ার জন্য তিনি যজ্ঞ করতেন, কিন্তু ভক্তির দিক থেকে তিনি অত্যন্ত উন্নত ছিলেন। সব সময় ভগবানের সমাধিতে মগ্ন থাকতেন। যজন তন্লোক তামাপ, যজ্ঞের যদিও এটা তো ছিল সত্যযুগ, যজ্ঞ তো ছিল ত্রেতা যুগে। যোগ্যতা ছিল ত্রেতা যুগে, কিন্তু ভক্তি সর্বকালে ছিল। এক একটা যুগের জন্য এক একটা সাধন প্রণালী ছিল, কিন্তু সবার মূলে ছিল ভক্তি। ভক্তি বিনা কোনো কার্যে ফল নাহি ধরে, ভক্তি লাগবে। তো কুশলেন সমাধিনা, তিনি সবসময় ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। তাৎপর্য, যেহেতু সাধারণত সকাম কর্মীরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাই এখানে তত্রাপি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মহারাজ অন্তর্ধান বাহ্যিকভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত হলেও তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভগবত ভক্তি সম্পাদন করা। অর্থাৎ তিনি সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা প্রচলিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে শ্রবণম কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনম अर्चनं बंदनम दास्यम सक्षम आत्मा निवेदनम। संकीर्तन यज्ञ भागवत भक्ति बला है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ अनुशीलনের দ্বারা অনায়াসে সেই লোকে উন্নীত হওয়া যায় যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বিরাজ করেন। पंच प्रकार मुक्तिर मध्य एकटी हच्छे भगवानेर लोके भगवानेर संगे बास करा है, ताके बोले सालोक्य मुक्ति। যজন তন্লোক তামাপ, देखें पृथु महाराज তিনি ভগবত ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পিতু মহারাজের চরিত্র কয়েকটা অধ্যায়ে এবং তার পুত্র বিজেতাস অন্তর্ধানও ভগবান ধাম প্রাপ্ত হলেন পিতৃ প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে।
এটা হচ্ছে মূল কথা কিন্তু। এবং দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন তার ছেলেও হবির ধানও তিনি কিভাবে মুক্তি লাভ করবেন সেটাও দেখানো হবে। আমরা যারা গুরুজন আছি, পিতা মাতা ঠাকুমা দাদু, আমাদেরকে ভক্তি করে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, সেই সঙ্গে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রদর্শন করাতে হয়। সেটাই তাদের হৃদয়ে, তাদের চেতনায় দাগ কেটে যায়, যেটা সারা জীবন মনে রাখে। অনেক সময় অনেক লোককে বলতে শোনা যায়, আমার বাবা মা এইরকম ছিলেন, এইরকম শেখাতেন। তো অনেকটা দায়িত্বশীল। ভগবান গীতায় ভগবান বলেছেন, যদ যদ আচরতি শ্রেষ্ঠ তৎ তৎ এব ইতর জনঃ সযৎ প্রমাণম কুরুতে লোক তৎ অনুবর্ততে। আপনাকে বেশি শিক্ষা দিতে হবে না, আচরণটাই হচ্ছে শিক্ষা। আচরণ। আমরা সেই আহমেদাবাদে সবরমতী আশ্রমে গিয়েছিলাম, যে মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম ছিল। সেখানে একটা কথা লেখা ছিল গেটে, আমার আচরণটাই সকলের কাছে উপদেশ। আমি কি করছি, মুখে তো অনেক কিছু লেখা বলা যায়, আমি জানো তোমাকে কত ভালোবাসি, আমি জানো এটা করি, আমি জানো এটা করি, এটা ভাবি, এটা আমার ভালো লাগে। কিন্তু আচার আচরণের সঙ্গে কথাটাকে মিলাতে লাগবে। যত যত আচরতি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ মানে গুরুজন। গুরুজন যেভাবে যেভাবে আচরণ করবেন ছোটরা সেটাই শিখবেন। আমরা দেখি এক একটা বাড়ির কালচার এক এক রকম, কেন? তাদের গুরুজনদের কাছে সেটা শিক্ষা পেয়েছে। স্কুলের শিক্ষার উপরে, স্কুলের শিক্ষা তো কেবলমাত্র ইনকামের জন্য, স্কুলের শিক্ষা চরিত্র গঠনের জন্য নয়। কেননা স্কুলে যারা আমরা শিক্ষকতা করি, আমাদের অনেকটাই সাবধান থাকতে হবে, অনেকটাই আচরণশীল হতে হবে, অনেকটাই সংযমী হতে হবে। বহুপাত কথার ছলে বলতেন, তুমি টিচার নও, তুমি চিটার। এখন তো মোটামুটি ঘুষ ঘাস দিয়ে কোনো একটা চাকরি পেলেই আমি সময় কাটাবো আর মাসের শেষে বেতন পেয়ে যাবো, সেটা আলাদা জিনিস। আমি শেখানোর জন্য যে আমি বিদ্যা লাভ করেছি, আমি বিদ্যাটাকে, আমার বিদ্যাটাকে আমি ছাত্রদের মাঝে আমি শেয়ার করব, সেবা ভাব, পরিষেবা যেটা বলে, সেটা তো নেই। মোটামুটি টাকা ইনকামের বা টাকা পাওয়ার একটা বড় ফাঁদ বলা যেতে পারে, কিন্তু আচরণশীল। আমরা আমাদের গুরুজনদের কতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি, ছোটদের সামনে আমার আচরণ। কালকে একটা বাড়িতে গেছিলাম জন্মদিনের উৎসব পালন করতে, আমাদের মায়াপুরে। কথা বলতে বলতে বলছিলাম, তুমি কি পড়ো, কোন ক্লাসে পড়ো, তোমার স্কুল কেমন, স্যারেরা কেমন? বলছিল, হ্যাঁ আমাদের স্যারেরা আমাদের সঙ্গে ফ্রেন্ডসের মতো আচরণ করেন। ফ্রেন্ডস, আমি বললাম ফ্রেন্ডস ঠিক আছে, কিন্তু গুরুজন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ তারা প্রদর্শন করছেন, কিন্তু তোমার উচিত হবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা বিনিময় করা। শ্রদ্ধা গীতায় বলেছেন, তদ্বিদ্ধি পণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। পণিপাত, বিনম্রতা ভাব নিয়ে শিক্ষকের কাছে অনুগত থাকবে। আর এই বিনয় ভাবটাই তোমার শিক্ষা যোগাতে সাহায্য করবে, ইন্ধন যোগাবে। কেন চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, বিদ্যা বিনয় না, বিদ্যা দদাতি বিনয়ম, বিনয়ম জাতি পাত্রতাম। বিদ্যাকে ধরে রাখার পাত্র হচ্ছে বিনয়।
সেটা আমাদের মাস্টারমশাইয়ের খাতে অনেকটাই ঘাটতি দেখা যায়। একটা হচ্ছে বিনয়, আর একটা দেওয়ার যে দান করার, জ্ঞান দান করার যে 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 কি বলা যায়, উৎসুক দানশীল। মহাপ্রভুর যখন পদসেবা করছিলেন প্রতাপরুদ্র রায়, প্রতাপরুদ্র মহারাজ যখন মহাপ্রভুর পদসেবা করছিলেন আর গোপীভাবের সে বিরহ গীত গাইছিলেন, তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবি বিড়িতম কলমশাপহম শ্রবণমঙ্গলম শ্রীমদাততম ভ্রুবি গৃহন্তি যে তে ভোরিদা জনা। মহাপ্রভু আলিঙ্গন করলেন, আরে এত বড় দানী, এত বড় দানী, কৃষ্ণ প্রেম দান করছে, সেই তো জগতে শ্রেষ্ঠ। আর জ্ঞান বিক্রি করে যদি আপনি টাকা নেন তাহলে তো সেটা আলাদা ব্যাপার। তো যেটা বলছিলাম, আচার আচরণ আমি তখনই শেখাতে পারবো যখন আমি নিজে আচরণ করব। আমরা স্কুলে শিক্ষকতার আসন চেয়ারে বসে বলতে পারি, এই মা বাবার সঙ্গে তর্ক করবি না, কিন্তু আমি কি তর্ক করি? তোমরা কোনো অবৈধ কাজ করবে না। আর এখন তো অবৈধ শেখানো হচ্ছে স্কুলে, যৌন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কলেজ থেকে রাজনীতি শিখছে, রাজনীতি নেই তো, ওটা কূটনীতি, গালি গালাজ, মার ধর, এগুলো কি শিক্ষা? আমি বলতে পারবো তখনই যে তুমি নেশা করবে না, যতক্ষণ আমি নেশা করব না। যতদিন শিক্ষকতা থাকবে ততদিন আমি করতে পারবো না। জিনিসগুলো ভাগবতমের এই মহান শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে অন্তর্ধান তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তিনি তার পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করে তিনি বনবাসে গিয়ে ঈশ্বর সেবা, ভগবত সেবায় যুক্ত হয়ে তিনি ভগবত ধাম লাভ করে গেলেন। এবারে তার পুত্রের কথা, হবির্ধানন্দ বীরধানী বিদুরাসুত ষটসুতান বহির্সৎ গয়ম শুক্লম কৃষ্ণম সত্যম জিতব্রতম। হবির্ধানন্দ বীরধানী বিদুরাসুত ষটসুতান বহির্সদম গয়ম শুক্লম কৃষ্ণম সত্যম জিতব্রতম। মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্র হবির্ধানের পত্নীর নাম ছিল হবির্ধানী, যিনি 6টি পুত্র জন্মদান করেছিলেন। কে না, বহির্সৎ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত নামক 6টি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। এই বহির্সৎ থেকে আরেকটা সুন্দর শিক্ষা পাবো আমরা। হবির্ধানী, তাহলে পিঢ়িটা মনে রাখেন। পৃথু মহারাজের পৃথুপুত্র
বিজেতাস্য বা অন্তর্ধান, অন্তর্ধানের পুত্র হবির্ধান, হবির্ধানের পত্নী হবির্ধানী, তার 6 পুত্র বহির্সৎ, গয়, শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য, জিতব্রত। 9 নম্বর শ্লোক। বহির্সৎ সুমহাভাগ হাবির্ধানী প্রজাপতি, ক্রিয়াকাণ্ডেষু নিষ্ণাত যোগেষু চ কুরুদ্দহ। মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, হে বিদুর, অন্তর্ধানের অত্যন্ত শক্তিমান পুত্র বহির্সৎ বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি হঠযোগের অভ্যাসেও পারদর্শী ছিলেন। তার মহৎ গুণাবলীর প্রভাবে তিনি প্রজাপতি রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। এবারে পৃথুপুত্র বিজিতাস্য অন্তর্ধান, অন্তর্ধানের পুত্র হচ্ছে হবির্ধান, হবির্ধানের 6 পুত্র, তার ভিতরে বড় পুত্র বহির্সৎ, তিনি পরবর্তীকালে রাজা হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সুমহাভাগ, অত্যন্ত ভাগ্যবান। তিনি প্রজাপতি হয়েছিলেন, প্রজাপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ডেষু নিষ্ণাত, তিনি কর্মকাণ্ডের প্রতি খুব আসক্ত ছিলেন। তাৎপর্য, সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের সংখ্যা অধিক ছিল না, তাই সন্তান উৎপাদন করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী জীব বা দেবতাদের প্রজাপতি রূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে বোঝা যাচ্ছে যে বহির্সতের অনেক পুত্র ছিল, বহু প্রজাপতি রয়েছেন। ব্রহ্মা, দক্ষ, মনু ও প্রজাপতি রূপে পরিচিত। হবির্ধানের পুত্র বহির্সৎও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। আরেকটা শ্লোক। যস্যেদং দেব যজনম অনুযজ্ঞং বিতন্নতঃ প্রাচীনাগ্রৈ কুশৈরাসিত আশ্রিতং বসুধাতলম। যস্যেদং দেব যজনম অনুযজ্ঞং বিতন্নতঃ প্রাচীনাগ্রৈ কুশৈরাসিত দাস্ত্রুতং বসুধাতলম। মহারাজ বহির্সৎ পৃথিবীর সর্বত্র বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার প্রভাবে পূর্বাগ্র কুশ দ্বারা ধরণী আচ্ছাদিত হয়েছে। এত যজ্ঞ করেছিলেন, কুশাসনে পুরো পৃথিবী ঢেকে গিয়েছিল। যস্যেদং দেব যজনম অনুযজ্ঞং বিতন্নতঃ প্রাচীনাগ্রৈ কুশৈরাসিত আশ্রিতং বসুধাতলম। তো তাৎপর্য, পূর্ববর্তী শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে ক্রিয়াকাণ্ডেষু নিষ্ণাত মহারাজ বহির্সৎ কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত মগ্ন ছিলেন। অর্থাৎ এক স্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার পরই তিনি তার অতি নিকটে আরেকটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে শুরু করতেন। যজ্ঞ যজ্ঞ আর যজ্ঞ। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার এই রকম আবশ্যকতা হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন বিভিন্ন স্থানে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেছে। দেখা গেছে যে যেখানেই সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় সেখানেই হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়ে তাতে অংশগ্রহণ করে। এই আমরা এতে ছিলাম, অযোধ্যাতে ছিলাম। যেখানে আমাদের
পুরো অযোধ্যা নগরীতে বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে এই সংকীর্তন যজ্ঞ হয়েছিল। কীর্তন, হাজার হাজার মানুষ নাচছে, বিভিন্ন ধরনের মানুষ। এমনিতে অযোধ্যা আসছে মানে পুণ্যার্থী, কিন্তু আমি দেখেছি অনেক হিন্দু ধর্ম অবলম্বী নয় মানুষও, বা হিন্দু ধর্মের ভিতরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তারা সংকীর্তন আন্দোলনে নাচছে, আনন্দ করছে, আনন্দ অনুভব করছে। এই সূত্রে যে অচিন্তনীয় কল্যাণ লাভ হয় তা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত করা উচিত। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের কর্তব্য একের পর এক সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, যাতে সারা পৃথিবীর মানুষেরা পরিহাস ছলেই হোক অথবা নিষ্ঠা সহকারী হোক, যেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন। তার ফলে তাদের হৃদয় নির্মল হবে। ভগবানের দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এতই শক্তিশালী যে তা পরিহাস ছলে অথবা নিষ্ঠা সহকারে যেভাবেই কীর্তন হোক না কেন, এই দিব্য শব্দ তরঙ্গের প্রভাব সমভাবে বিতরিত হবে। বর্তমান যুগে মহারাজ বহির্শতের মতো একের পরে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়, কিন্তু সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব, কেননা তাতে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না। যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো স্থানে বাস করে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই হরিনাম সংকীর্তন করতে পারেন। যদি সারা পৃথিবী হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তনের দ্বারা প্লাবিত হয়, তাহলে সকলেই পরম খুশি হবে, পরম সুখী হবে। শ্রীল প্রভুপাদ সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে একটা কথা প্রচার করেছেন। আমেরিকা, জার্মান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, তাদের কি অভাব ছিল? টাকা পয়সা, ধন সম্পত্তি, বিষয়, টেকনোলজি, একটা জিনিসের অভাব ছিল, সুখের অভাব ছিল, যার ফলে তারা হ্যাপি হয়ে গেছিল। প্রভুপাদ সারা বিশ্বে হরিনাম সংকীর্তন করিয়ে, হরিনাম শিখিয়ে, হরিনাম করিয়ে তাদেরকে সুখী করেছেন। একটাই মন্ত্র বলেছেন, চ্যান্ট হরে কৃষ্ণ অ্যান্ড বি হ্যাপি। সবাই আমরাও হরিনাম করছি, নিজেকে সুখ অনুভব করছি। তার প্রমাণ অযোধ্যা থেকে সবে এলাম, আর এখন মায়াপুরে সারা দিন কীর্তন আর নৃত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তো এই পর্যন্ত রাখি আজকে। তো সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ, শুভরাত্রি।